Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی میاں حسن صاحب آپ کو دوبارہ ایڈ کیا گیا ہے. ہوپ آپ کی آواز آ جائے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بڑی بہترین اور بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے میاں حسن صاحب. جی سر خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں سر, شکریہ. جی پیارے بھائی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا جی میں آپ کی بات پچھلے تقریباً آدھے گھنٹے سے بہت صبر و تحمل سے اور بڑے جسے کہتے ہیں نا بہت عرصے سے سن رہا تھا. میں جی امید یہی کرتا ہوں کہ آپ میرے ایک دو سوال جو ہے وہ بھی بڑے صبر اور بڑے تحمل سے لیں گے, کیونکہ جو انسان جی کہنا جانتا ہے اس کو سننا بھی آنا چاہیے نا, ایسے ہی ہے. تو جی جی کریں آپ سوال کر میں سکتے آپ کو سمیر ہی کہوں. جی 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 ویسے تو میرا نام سدھارتھ ہے لیکن آپ سمیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ سمیر کے نام سے ہی میری پہچان ہے. اچھا چلیں سدھارتھ بھائی, جی ایک بات میں آپ سے پہلے یہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ابھی اس دو کالر سے پہلے کالر نے آپ سے سوال پوچھا تھا رحمت للعالمین پر, اور جی اس پر آپ نے 2-3 پوائنٹس آپ نے کہے تھے. ان 2 سے 3 پوائنٹس کے اوپر آپ سے میں بس ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اور پھر اس کے بعد ایک جنرل آپ سے میں یہ جو بھی آپ کا کام ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر مجھے کسی ہندو یا کسی کرسچن یا کسی جیو سے اس کے کسی عقیدے پہ یا اس کے کسی مذہبی یا دینی یا کوئی بھی اس کے دھارمک کسی بھی چیز سے ایشو ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں سوال پوچھوں. ایسا میں سمجھتا ہوں. اب جی دیکھیں, اب مجھے کسی بی جے پی کے ایم ایل اے سے ایشو ہوگا تو میں کانگریس سے تو نہیں پوچھوں گا نا کہ کانگریس والے مجھے بتائیں کہ بی جے پی والے کیسے ہیں, وہ تو بڑا جائے گا. جناب اور اگر جناب مجھے میاں ایسے ہی حسین کسی صاحب ایک سیکنڈ روکنا چاہوں گا آپ کو. میاں حسین صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا جی ہوں جی اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ سے جی چند سوالات کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو الاؤ بھی جی کر دیا ہے وہ سوالات کرنے کے لیے. اب آپ کو مزید تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں, آپ سیدھا اپنے سوالوں پہ آئیے, میں سیدھا جواب دیتا ہوں. جی جی اچھا پہلے تو بس ایک لائنر ہی کہنا چاہ رہا تھا میں, جو کہ آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا ہے کہ جی پہلی بات آپ نے کہی تھی کہ اس آیت میں کہاں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے, ٹھیک ہے. جی تو جی ایک سوال میں ایک تو اس پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایکس مسلم ہیں, ٹھیک ہے, جی اس کے بعد اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں پہ کہاں پہ رسول اللہ محمد کا نام ہے, پھر تو جی مجھے آپ سے بالکل اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ آپ ایک ایکس مسلم ہیں یا نہیں. کیا آپ دین اسلام ٹھیک کو ہے. طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے ایک مسلمان جانتا ہے, یا ایک کم از کم ایسا مسلمان جو کہ تبلیغ کر چکا ہو, یا کم از کم جو دین کو جانتا ہو, آپ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے سر, میں آپ کا ٹاپک سوال آ گیا پہلا, آپ کا پہلا سوال آ گیا, میں پہلے سوال کا نہیں جواب نہیں دیتا ہوں آپ سوال کو. یہ نہیں ہے, سوال کی وجہ ہے, سوال کی وجہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ بہت نے سوال ہی کیا نا کہ اس جسے آیت میں آپ محمد کا لفظ نہیں, میں نے ایسا کہا تو مجھے سوال کرنا چاہیے کہ جی آپ مسلمان تھے بھی نہیں. میں اسی سوال کا آپ کو جواب دے رہا ہوں, بہت سمپل سا سوال آپ کا آ گیا ہے. جواب یہ ہے اس کا محترم جی کہ آپ نے کہا کہ جو مسلمان مانتے ہیں, ٹھیک ہے, جو مسلمان مانتے ہیں, آپ تو اس لائن سے ہی ہٹ گئے. تو دیکھیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں تبلیغی تھا, یہ تھا. تو دیکھیں میں جب تک تبلیغی تھا, جب تک میں اسلام کی تبلیغ کرتا تھا اور اسلام کو پریکٹس کرتا تھا اور 10 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا, اس وقت میں بھی اسلام کو مانتا تھا ویسا ہی جیسا مسلمان مانتے ہیں. لیکن میں ایکس مسلم مان کر کے نہیں بنا, میں ایکس مسلم جان کر بنا ہوں. میں نے اسلام کو جانا, اور جب میں نے اسلام کو جانا تو میں ایکس مسلم ہو گیا. کیونکہ آپ کو مسلمان بننے کے لیے صرف ماننا ضروری ہے, جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک ایکس مسلم بننے کے لیے اور دین کو چھوڑنے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے, جو کہ میں نے جانا. اور جب میں نے جانا تو میں نے یہ جانا کہ قرآن جو ہے, مسلمان کا ماننا کیا ہے؟ مسلمان کا ماننا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے یہ کلام دیا ہے. یہ ماننا ہے, میں بھی یہی مانتا تھا. لیکن جب میں اسلام کو جانا تو میں نے یہ جانا کہ محمد نام کے جس نبی کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں, اس کو تو قرآن جانتا ہی نہیں ہے. قرآن ایسے کسی نبی کو نہیں جانتا جس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنا نبی مانتے ہیں.
कुरान के अंदर जो 4 मर्तबा मोहम्मद आता है और 1 मर्तबा अहमद आता है, वो मोहम्मद और वो अहमद तो आपका मौजूद अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 आयतें पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस की बात कर रही हैं, मौजूद है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कुरान की सूरह अहजाब की आयत नंबर 40 कहती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। समीर भाई एक सेकंड। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट, हालांकि मैं इसको भी पंच कर सकता हूँ, लेकिन इसको आप कीजिएगा अपनी बारी में, लेकिन मैं अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लूं कि मैं ऐसा क्यों जानता हूं। नहीं, मैं इसको मुकम्मल कर लूं। यहाँ इसको यहीं पे पकड़ना जरूरी है। आप मुझे बताएं, अगर कुरान किसी मोहम्मद नाम के नबी को नहीं जानता, तो फिर सूरह और हर चीज पास्ट टेंस में है, तो सूरह मोहम्मद की क्या बैकग्राउंड है? मैंने अभी आपको जो बात कही थी, वो शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी और इसीलिए आपने मुझे बीच में रोका। अगर सुन लेते तो ये सवाल आता ही नहीं, क्योंकि जब मैंने ये कहा कि 4 मर्तबा जो मोहम्मद आता है, तो उन 4 मर्तबा में से 1 मर्तबा जो है ये सूरा मोहम्मद के अंदर भी आता है भाई मेरे, वो भी उसमें इंक्लूड है। सूरा आल इमरान के अंदर जो आता है मोहम्मद, वो भी इंक्लूड है। सूरा मोहम्मद के अंदर जो आता है वो भी इंक्लूड है। सूरा अहजाब के अंदर जो आता है वो भी इंक्लूड है। 4 मर्तबा में वही 4 होते हैं। और मैंने कहा 1 मर्तबा अहमद भी कह दिया, जिसकी बशारत की बात हो रही है ईसा के जरिए। तो प्यारे भाई, अगर आपने मेरा आर्गुमेंट सुना होता तो आप टोकते नहीं। मैंने कहा 4 मर्तबा जो कुरान में मोहम्मद आता है, वो चारों आयतें पास्ट टेंस में है, मौजूदा में नहीं है। जब आप उनको पढ़ोगे, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे देने लगा था आपको सूरह अहजाब की आयत नंबर 40, जो कहती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं था। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान मानते हैं कि ये बात उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही है, लेकिन जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो टेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं था। तो अगर कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है, जो तो आपका मौजूद नबी है, तो कुरान उसको था कह ही नहीं सकता। कुरान उसको मौजूद जानता है, मौजूद मानता है, वो मौजूद है। आप इसी आयत को प्रेजेंट करें, अभी यहाँ पे प्रेजेंट करें, तर्जमा दिखाएं, उसमें था है या उसमें क्या टेंस यूज किया ही नहीं। चल जाएगा। आपके स्कॉलर्स ने इस आयत के अंदर है और था दोनों का ही तर्जुमा नहीं किया, इसके स्किप कर गए। अभी दिखा देता हूं, ये देखिए। और हाँ, और आगे फिर आप पूछोगे, जब इस आयत के अंदर था नहीं है और है नहीं है, तो आप कैसे था ले रहे हैं? फिर वो आयत भी दिखाऊंगा कहां से था ले रहा हूं। अब ये देखिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं, आगे ना है ना थे, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब आगे यहां है कर दिया, अब यहां पर लेकिन है ना है, दोनों नहीं है। तो फिर इस आयत में था ही कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है, ये कैसे पता चलता है? यही आपका अगला सवाल होगा ना हसन साहब। यार कितनी बोगस आर्गुमेंट है आपकी, लिटरली। सर मेरा आर्गुमेंट अभी मुकम्मल कहां हुआ है भाईजान? मेरा आर्गुमेंट अभी मुकम्मल कहां हुआ है? ये मैंने आपको ट्रांसलेशन में जूनागढ़ी साहब की ट्रांसलेशन दिखाई है। अब मैं आपको एक और आयत दिखाता हूं। अब आप देखिए, एक और आयत सेम सूरह आल इमरान आयत नंबर, ये लेके आ जाता हूं आपके सामने में। ये आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67। ये क्या कहती है? मा काना, सेम सीगा, पास्ट माजी का सीगा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है मां के साथ, मां काना के साथ। मां जहां भी आता है वो माजी का सीगा होता है, प्रेजेंट का नहीं होता। मां काना इब्राहिम, मां काना मुहम्मद, यहां तक मैच करते चलिएगा। आगे कहता है यहूदिया वला नसरानिया अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। आगे आता है वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यहां आता है वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन। तो यह आयत कहती है मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना मिनल हनीफन मिनल मुस्लिमीन। तो इसका मतलब है इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो एक तरफा यकसू होकर मुसलमान थे, और वो मुशरिकीन में भी नहीं थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो जब यहां पर 2 मर्तबा वमा का और मां का लफ्ज आता है, और आपके अपने स्कॉलर्स
आपके अपने तमाम ट्रांसलेटर, तर्जुमान जो कि अरबी से वाकफियत रखते हैं, अरबी ग्रामर से वाकफियत रखते हैं, वो और लिसान से वाकफियत रखते हैं, जब वो यहां पर मां और वमा काना का ट्रांसलेशन थे करते हैं, तो फिर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वो इसका ट्रांसलेशन थे क्यों नहीं करते? दिस इज द आर्गुमेंट। मियां हुसैन साहब, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। जी जी हो गई। चले, बात यह है मेरे भाई कि आपसे ये सवाल तो था ही नहीं मेरा। आपसे मेरा सवाल ये था कि अगर आप अगर खुद को आप कहते हैं कि जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इसका मतलब यू हैव बीन अ मुस्लिम फॉर अ टाइम ना। इफ यू हैव बीन अ मुस्लिम फॉर अ टाइम, तो ये कितनी बोगस बात आपने कर दी है कि ये जो कुरान की आयत है ये रसूलुल्लाह के मोहम्मद के बारे में तो है ही नहीं, ये किसके बारे में है? अगर तो आपका ये आर्गुमेंट मान लिया जाए कि जी जो कुरान है ये मोहम्मद ने खुद लिखा है, मतलब कुरान इज रिटन बाय मोहम्मद हिमसेल्फ, ठीक है, तो उसके बावजूद इसके साथ भी ये बात जो है वो अपना बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने खुद भी इसको लिखा है, आप ना माने कि अल्लाह की तरफ से या क्रिएटर की तरफ से है, अगर उन्होंने खुद भी लिखा है तो वो अपना जिक्र ही कर रहे हैं बीच में, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज्यादती की थी उस स्कॉलर से बात करते हुए, और उसने आपने उसको ये कहा कि ये तो उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ, और अगर ये रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है तो फिर आप बताएं किसके बारे में है? ये अगर मोहम्मद के बारे में नहीं है वो आयत, तो फिर वो आयत किसके बारे में है? एक बात। दूसरी बात ये कि आप जरा अनम्यूट करें और अभी पता चल जाता है कि आप कितने मुसलमान थे। अभी आपने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था। कौन सी 10 नमाजें आप पढ़ते हैं भाई? एक दिन में कैसे आप 10 नमाजें पढ़ते हैं? 5 तो वैसे फर्ज है, ठीक है, और एक हो गए, एक आप तहज्जुद पढ़ लेते होंगे, ये 6 हो गई, ये बाकी की 3 नमाजें आप कौन सी पढ़ते रहे हैं? तो ये आप ये इस तरह ना करें, आप लोगों तक वो बात पहुंचाएं जो एक इखलाकियात के अंदर बात है। आपने कहा कि जी मोहम्मद ने अपने दौर में हजारों लोग कत्ल करवाए, कहाँ पे लोग हजारों कत्ल करवाए? आप जितनी भी जंगें की गई हैं वो डिफेंस में की गई हैं, ठीक है। तो जब एक शख्स जब एक जंग में जाएंगे, जब आप किसी के साथ, अब महाभारत जो हुई थी, महाभारत में जो जो अर्जुन की तरफ से जो लोग मारे गए, आप मानते हैं तो क्या महाभारत वो हुई आप थी? ये कहेंगे कि नो नो लिसन, जब तक आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं मैं आपको सुन रहा हूं, आपके सवाल भी नोट कर रहा हूं, एक एक का जवाब दूंगा, एक एक सवाल जो आपने किया जवाब दूंगा। लेकिन अब आप इस्लाम के ऊपर बात करते करते ये महाभारत में किधर चले गए? महाभारत हदीस में है कि कुरान में है, या सीरत की किताब में है, या शरिया की किताब में है? किधर है महाभारत? जब महाभारत आपके अकीदे का हिस्सा ही नहीं है तो किधर से बीच में महाभारत घुसा देते हो? और जबकि आप मानते ही नहीं हो, आप कृष्ण के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, आप महाभारत को नहीं मानते, तो क्यों लेकर के आए बीच में ऐसा की? अपने टॉपिक पे बात करें ना। मैं महाभारत आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है और महाभारत, सुनो मेरी बात हुसैन, सुनो, महाभारत का अरे सुन लो यार, महाभारत का एग्जाम्पल बनु कुरैजा, बनु कुनैका, जंगे सिफ्फीन, जंगे यमामा, इनके साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनमें और महाभारत में बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप ईमान का अंधा अकीदा लेकर के चल रहे हो। लिहाजा अपने टॉपिक पर रहिए, इस्लाम के ऊपर रहिए, महाभारत को छोड़ दीजिए। आप इसको इस्लामिक सिविल वॉर्स के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, मैंने इसको सिविल वॉर के साथ लिंक किया ही नहीं, ठीक है। आप जानबूझकर लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। नहीं, मैं ले चुका हूं सवाल, ये सवाल आपका ले चुका हूं मैं, और अगला सवाल कोई है तो बताएं। हाँ, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो 100 मैरिजेस ऑफ कृष्णा, आई जस्ट वांट एन आंसर ऑन दैट टू। बस यही सवाल है मेरा, आप जवाब देना, म्यूट होके बैठो, मैं सुन रहा हूं। ओके ठीक, अपना माइक म्यूट कीजिए, मैं अब आपको जवाब देने लगा। आपका पहला सवाल, आपने कहा कि अगर ये किताब मोहम्मद ने भी लिखी है तब भी आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये स्टैब्लिश नहीं होता कि कुरान के अंदर जिस मोहम्मद का जिक्र किया जा रहा है वो मुसलमानों के मोहम्मद नबी नहीं है। तो मैं आपको इसका जवाब सिंपल सा ये देना चाहूंगा कि मैंने कब कहा मोहम्मद ने किताब लिखी? मैं तो कभी भी नहीं कहा, मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने किताब लिखी। इवन मेरा आर्गुमेंट तो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। मैं ये कहता हूं कि अगर कुरान अल्लाह ने मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया और तुम्हारे हाथ में जो कुरान है ये वही कुरान है, तो मुझे मोहम्मद के जमाने का कुरान दिखाओ, किधर है? कि मोहम्मद ने तो अपनी जिंदगी में कुरान लिखा ही नहीं। इवन दो हजरत उमर आते हैं अबू बकर के पास जंग यमामा के दौरान,
اور کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے قرہ جن کو قرآن یاد ہے وہ تو مر رہے ہیں, وہ تو ختم ہو رہے ہیں, اس طریقے سے قرآن ضائع ہو جائے گا, لہٰذا ہمیں اس کو جمع کرا لینا چاہیے. تو محمد کے مرنے کے بعد عمر کے اصرار پر ابو بکر کی خلافت میں قرآن جمع کیا گیا, تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ محمد نے قرآن لکھا؟ از آئی ایم فولش, بے وقوف ہوں میں نے کبھی کہا ہی نہیں. لیکن یہ اسلامک آرگیومنٹ ہے. میری جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن آج نہ تو مسلمانوں کے پاس ابو بکر کے زمانے کا ہے نہ عمر کے زمانے کا ہے, اور بعد میں جس قرآن کو عثمان نے دوبارہ جمع کیا تھا قریش ڈائلیکٹ کے اندر, قریش زبان کے اندر, جس کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہمیں واضح طور پہ ملتی ہے, مسلمانوں کے پاس تو آج وہ عثمان والا قرآن بھی نہیں ہے. تو پھر آج مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ قرآن آیا کدھر سے؟ تو وہ میرے بھائی وہ بہت لیٹلی آیا ہے. اس کی شروعات جو ہے وہ عباسی خلافت میں ہوئی ہے, عباسی خلافت میں قرآن لکھا گیا ہے, اور اس کو پیٹرو ڈولو کی مدد سے 1921 میں دوبارہ ری پرنٹ کرایا گیا ہے. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ محمد نے قرآن لکھا, یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا, تو اسے بھی ویلڈ نہیں بنتا. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ اگر محمد کے بارے میں نہیں ہے, میں بتا دوں تو میں نے پورا ایک مکمل اسٹریم کیا ہے اس کے اوپر, اور ساری کے سارے آرگیومنٹ کو ملا کر کے بتا کر کے آپ کی قرآن احادیث سے اور آپ کے قرآن کتابوں کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ ایکچوئل میں یہ جو محمد ہے یہ محمد ہے کون. وہ آپ اسٹریم دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو دے دوں گا, کوئی ان کو دے دیجئے ذرا لنک اس کا اسٹریم کا, آرام سے بیٹھ کر کے 1 گھنٹے کی میری پریزنٹیشن ہے وہ جا کر کے چیک کر لیجئے گا, میں نے بتایا کس کے بارے میں. اور میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ محمد جو مسلمانوں کے سوکل نبی ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اگلا سوال آپ کا, اس کے بعد تیسرا سوال آپ کا کہ آپ 10 نمازیں میں پڑھا کرتا تھا, آپ 10 کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو اب میں آپ کو 10 نمازیں بتانے لگا ہوں کہ میں کون سی پڑھتا تھا. اب آپ جو ہے گننا شروع کر دیجئے اپنی انگلیوں کے اوپر. 5 تو فرض نمازیں پڑھا کرتا تھا, فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. اس کے علاوہ صبح فجر کی نماز سے پہلے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا, نمازیں ہو گئی 6. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 تسبیحات کرتا تھا مسجد میں بیٹھ کر کے, اور سورج طلوع آفتاب ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھا کرتا تھا, نماز ہو گئی 7. اس کے بعد میں چاشت کی نماز پڑھا کرتا تھا, نماز ہو گئی 8. ہیلو, جواب دے رہا ہوں, میں گنوا رہا ہوں نا, تو مائک میوٹ نہیں, مائک انمیوٹ نہیں, میوٹ اور گنتی. میں نے کہا 10 نمازیں پڑھا کرتا تھا, یہ تھوڑا نہ کہا 10 فرض نمازیں پڑھتا تھا, تو 10 نمازیں گنوا رہا ہوں نا, سنو. تو چاشت کی نماز پڑھتا تھا 10 بجے. اس کے بعد شام کو جب مغرب کی نماز ہوتی ہے, عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی, تو پھر سے 3 تسبیحات کا ذکر کرتا تھا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کی نماز پڑھتا تھا, نماز ہو گئی 9. اور رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عمری قضا کبھی کبھی اور کبھی صلاۃ التسبیح, یعنی کہ ریگولر طور پر یا تو عمری قضا پڑھوں گا یا تو پھر صلاۃ التسبیح پڑھوں گا. یہ ہوگی 10ویں. یہ 10 نمازیں میں پڑھا کرتا تھا مومن. تمہارا سوال کا جواب. اب اگلا سوال تمہارا کہ محمد نے 1000 لوگوں کو قتل کرایا, کدھر قتل کرایا؟ تو جا کر کے بنو قریظہ کا واقعہ پڑھو, سیرت رسول اللہ بائی ابن اشاق جا کر کے کھول کر کے پڑھو. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو قنیقہ کے اوپر اٹیک کیا تو وہاں پر جو خندقیں کھودی ہوئی تھی جنگ خندق کے دوران پر جو مکہ کے ساتھ میں انہوں نے کی تھی, تو اسی خندق کے کنارے پر کھڑا کر کے تمہارے رسول اللہ نے تمام بالغ مردوں کے گردن کٹوا دیے, سر کٹوا دیے, جن کی تعداد 800 سے زائد ہے, اور حکم دیا کہ ان کے گردن کاٹ دو. اس کے بعد بچے کچھ بچے جن کے اوپر آپ کے رسول اللہ کو شبہ تھا, مشکوک تھے وہ کہ یہ بچے بالغ ہے کہ نابالغ ہے, تو آپ کے رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان سب کی پتلون اتارو, اور پتلون اتارنے کے بعد ان کے زیر ناپ چیک کرو, جس کو بھی نیچے کے بال آ گئے ہوں اس کو بالغ کنسیڈر کر کے اس کی گردن کاٹ دو, اور جس کو بال نہیں آئے ہیں ان کو جو ہے چھوڑ دو. ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ کے اپنے ایک صحابی جو بعد میں ایمان لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے موقع پر ہمیں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا, اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ پینٹ اتار کر کے, پاجامہ اتار کر کے زیر ناپ چیک کرو, جس کو بال آگے اس کی گردن کاٹ دو, جس کے نہیں آیا اس کو چھوڑ دو. میں ان میں سے ایک تھا جس کو بھی بال نہیں آئے تھے, لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا. تو میرے پیارے بھائی, اس کے علاوہ آپ کے رسول اللہ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کروایا. اسما بنت مروان کو قتل کروایا آپ کے رسول اللہ نے, کنانہ کا قتل کروایا آپ کے رسول اللہ نے,
काब बिन अशरफ का कत्ल करवाया आपके रसूल अल्लाह ने। आप 1000 की बात करते हैं, मैं 5000 की गिनती गिनवा सकता हूं आपको जो आपके रसूल अल्लाह ने कत्ल करवाए। और अगर ओवरऑल मैं मुसलमानों की बात करूं तो जितने लोगों को मुसलमानों ने कत्ल करवाया उस जमाने में, इतना बड़ा जेनोसाइड दूसरी किसी कम्युनिटी किसी कौम ने नहीं किया था उस मौके पर। ये आपने 4 सवाल किए थे, चारों सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। अब आपका इससे अगला सवाल था कृष्णा जी की शादी के ऊपर, 100 शादी 108 शादी और कुछ कहते हैं 16,108 शादी। तो मेरे भाई आप मुसलमान होने की हैसियत से कृष्णा जी के ऊपर यह सवाल नहीं कर सकते। इसका कारण, इसका रीजन यह है कि आप लोग कृष्णा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। अगर आप ये कह दें कि मैं कृष्णा के एग्जिस्टेंस को मानता हूं और मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। अगर आप उनको भगवान मानने के लिए, ईश्वर मानने के लिए तैयार हैं कृष्णा को, तो मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। लेकिन जब आप उनको भगवान ही नहीं मानते, आप उनके एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, तो फिर मेरे से सवाल क्यों और मैं जवाब क्यों दूं? ये आपके सवाल, तमाम तर सवालों के जवाब है। आगे कोई और बचा है तो कुछ और तो बता दें। पहले मुझे सिर्फ ना शक था, अब मुझे यकीन हो गया कि आप मुसलमान थे ही नहीं। आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है, ठीक है, उसकी बेसिस तो आपको जो चीज गूगल पे मिलती है आप उसको इस्लाम का हिस्सा समझ के आप लोगों के ऊपर चेप रहे हैं, ठीक है। और लोग अपनी भी कोई रिसर्च डंगर, ये देख, सुन मेरी बात, डंगर, ये देख मेरा थोबड़ा देखा। कोई भी नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम ना तुझे थोबड़ा दिखा करके ना बात नहीं करेगा। उत्तराखंड का रहने वाला हूं, हरिद्वार का, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, शहर है मेरा रुड़की, गांव है मेरा तेली वाला पालड़ी गुज्जर। जाकर के पता कर ले, अभी कुछ टाइम पहले तेरे कुरान को जो है ना लाइव स्ट्रीम पे सुहा कर दिया था, जला डाला था। और मेरे ही अपने गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के मेरे खिलाफ जो है ना वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराने की जरूरत थी। जरा थोड़ा सा उंगलियों को दर्द दे, अपने गूगल पे टाइप कर हु इज एक्स मुस्लिम समीर, हु बन कुरान, तुझे पता चल जाएगा कहां से आता हूं, मैं कौन हूं। तो तेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे के मैं मुसलमान था कि नहीं था। मेरी हिस्ट्री और मेरी पूरी बायोग्राफी तुझे चैट जीपीटी दे देगा, तुझे ग्रोक दे देगा, तुझे गूगल क्रोम दे देगा, तुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब दे देंगे और ट्विटर भी दे देगा। जाकर थोड़ा रिसर्च कर ले मैं कौन हूं, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना फैसला सुनाना। तुम्हारे जैसों के लिए मैं बदतमीज ही हूं। नहीं, तुम्हारे जैसों के लिए मैं बिल्कुल बदतमीज हूं। जो इज्जत से बात करता है, अखलाक से बात करता है, मैं उससे बात करता हूं। जो मेरे पर पर्सनल अटैक करता है उसके लिए मैं निहायत बदतमीज हूं। ये मैं तुमको स्टार्ट में वार्निंग दे चुका हूं। मैं तो भी तुम्हें भाई कह तुमने बोला ना कि तुम मुसलमान नहीं थे। तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? नहीं, तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? मैं तेरे से सिर्फ ये पूछ रहा हूं, तुझे कैसे पता? तरह से म्यूट करना जानते हो, बात नहीं यार, तबाह हो जाए यहां से, भाग जाए यहां से। चूम, तुम मेरे ऊपर बैठ कर इल्जाम लगाओ, मेरे बारे में बात करो। अबे सारी दुनिया जानती है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन था। सारी दुनिया जानती है। तू नवा नवा आया है सोनियो, आ करके तू इधर बैठ करके जज की कुर्सी पे फैसले सुना रहा है। तू मुसलमान ही नहीं था। मेरे बारे में सारी दुनिया जानती है। जा जरा सी थोड़ी सी तकलीफ तो उठा। तुझे मेरे गांव में मेरे बाप की वीडियो दिखेगी, मेरे भाई की वीडियो दिखेगी, मेरे मोहल्ले की, मेरे शहर की, मेरे गांव की सब वीडियो दिखेगी जो थाने के सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं सदाकत कुरैशी उर्फ एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर लो। वो बताएंगे तुझे मैं कौन हूं। उधर जाना। ये क्या है? आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं और आपके बारे में फैसला कर लिया आप मुसलमान नहीं थे। अब नहीं हूं, पहले था, अब नहीं हूं। 2 मिनट क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, 2 मिनट का क्रिटिसिज्म नहीं तुम ले सके। नहीं, क्रिटिसिज्म क्यों लूं जब जवाब है मेरे पास? जवाब दूंगा ना, जवाब दे रहा हूं। तुम्हारे अंदर का जो भी तुम्हारे अंदर इल्म है ना उसका सारा निचोड़िए कि 2 मिनट का क्रिटिसिज्म नहीं तुम ले सकते। तुम्हें माइक म्यूट करना पड़ जाता है। देखो भाई, मेरे बारे में छोड़ दो, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। आधे घंटे में मेरा डिस्कशन सुनने के बाद, मेरी स्ट्रीम देखने के बाद आप मेरे बारे में नहीं जान सकते मैं कौन हूं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ शुबा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो पहले जाकर के एक्स मुस्लिम समीर कौन है इस पर रिसर्च करके आओ। अगर आपकी रिसर्च में यह निकलता है कि यह आदमी कभी मुसलमान नहीं था और यह आदमी पैदाइशी गैर मुस्लिम है, तो वो प्रूफ लेकर के मेरे पास आ जाओ। और अगर ये नहीं मिलता और आप रिसर्च भी नहीं किए, तो फिर आधे घंटे मेरा स्ट्रीम सुनने के बाद आप मेरे बारे में अगर ये करोगे
मुझे क्रिटिसाइज करोगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मेरा भी हक बनता है कि क्रिटिसिज्म के बदले में मैं डिफेंड करूं, तो लिहाजा आई एम डूइंग दैट, मैं डिफेंड कर रहा हूं। आपके सवालों के मैंने तहम्मुल से जवाब दिए चारों के, फिर आपने क्रिटिसाइज किया तो मैंने उसको डिफेंड किया, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। क्यों भाई, आपको क्यों बर्दाश्त नहीं जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त है, मैंने तो अभी भी आपकी बात बहुत आराम से सुनी है। बर्दाश्त तो आपको नहीं है, आप म्यूट कर देते मुझे बार बार। मैंने कभी आप जब बात करने लगते हैं मैं चुप हो जाता हूँ। मैं तो बड़े सब्र तहम्मुल से आपकी बात सुन रहा हूँ। ये तो आप अपना कभी कैमरा ऑन करके अपने आप को सुपरमैन बता रहे हैं कि मैं बड़ा डॉन हूँ, मैं बड़ा सुपरमैन हूँ, ठीक है, मैंने कुरान को सुहा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो 5वीं या 6ठी जमात के बच्चे ऐसे करते हैं। रही बात आपको क्रिटिसाइज करने की, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो आपके नॉलेज पे हैरान हूँ। आपने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था, फिर आपने कहा इसका मैं जवाब देने लगा हूँ, मैंने अपना माइक म्यूट कर लिया। आपने 10 नमाजों के बाद आपने मुझे कहा मैं वो ये करता हूँ, मैं रात को जब फजर और अपना मगरिब और इशा के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं तस्बीहात पढ़ लेता हूँ। ये तस्बीहात कौन सी नमाज होती है मेरे भाई? कहाँ से दीन पढ़ते रहे हो तुम? मैंने कब बोला? मैंने देखो, फिर से मैनिपुलेट कर रहे हो ना। मैंने कब बोला तस्बीहात नमाज होती है? मैंने कहा 3 तस्बीहात पढ़ता हूं, तो तुझे 3 तस्बीहात के बारे में नहीं पढ़ता? एक मिनट, तुझे 3 तस्बीहात के बारे में भी नहीं पता तो तू कैसा मुसलमान है? तुझे नहीं पता तस्बीहात किसको बोलते हैं भाई? अभी तुमने पता है कि नहीं पता है? तुम्हें 3 तस्बीहात, 1 मिनट यार, 3 तस्बीहात बोला ना, 3 तस्बीहात के बारे में तुमको पता है कि नहीं पता है? क्या होती है 3 तस्बीहात? पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? 3 तस्बीहात नमाज नहीं है। मैंने कब कहा नमाज है? नहीं है। मैंने कब कहा नमाज? तो ये तो तुम कह रहे हो, ये तो तुम कह रहे हो, तो नमाज तो तुम कह रहे हो, उसको मैंने कब कहा वो नमाज है? बताओ कैसे? और 1 मिनट, 5 नमाजें हो गई फर्ज, 1 हो गई तहज्जुद, जिसे क़यामुल लैल। ठीक है, मैं गिनवाता हूं, देखो 10 नमाजें गिनवाता हूं तस्बीहात से अलग, ठीक है? पहली बात तो मैंने कहा ही नहीं था तस्बीहात नमाज है, तुम्हें खुद नहीं पता तस्बीहात किसको कहते हैं। मैंने कहा 5 फर्ज नमाज है, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। तो मैं रकात भी बताता चलूं। सुबह फजर की नमाज में 4 रकात होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। जोहर की नमाज में 12 रकात होती हैं। असर की नमाज में 8 रकात होती हैं, 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 फर्ज। मगरिब की नमाज में 7 रकात होती हैं, 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ईशा की नमाज में 17 रकात होती हैं, जिसमें 3 वितर भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई 5 फर्ज नमाजें मिस्टर हुसैन। अब छठी जो नमाज है वो सुबह फजर के बाद, तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है, जिसको कहते हैं इशराक की नमाज। 6 हो गई। उसके बाद चाश की नमाज पढ़ी जाती है अराउंड 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद पढ़ी जाती है शाम को मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज। टोटल नमाजें हो गई 8। उसके बाद ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता था, क्योंकि मैंने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था 10 टाइम की, तो ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता था सलातुल तस्बीह और सलातुल हाजत। ये हो गए 9 नमाज। उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में फजर की नमाज से पहले, सुबह अल सादिक से पहले मैं पढ़ता था तहज्जुद की 12, कभी 8, कभी 16 रकाते नमाज। तो टोटल नमाज होगी 10। और इसमें मैंने तस्बीहात को शुमार नहीं किया, क्योंकि तस्बीहात नमाज नहीं है। तस्बीह फातिमा का कभी जाकर के जिक्र सुन लेना, हदीस के अंदर मिलता है, बुखारी के अंदर। तस्बीह फातिमा, जब हजरत फातिमा मोहम्मद साहब के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे मैं अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लूं। बीच मत बोलो, इस्लाम का इल्म दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, सुन लो। तो हजरत फातिमा गई रसूलुल्लाह के पास मदद मांगने के लिए कि बहुत तंगी है, भुखमरी है, फाका है, ए अल्लाह के नबी मुझे कोई गुलाम दे दो या मुझे कुछ माल दे दो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए फातिमा, मैं तुझे एक ऐसा वजीफा बता रहा हूं जिसको पढ़ने से तेरे तमाम मसले हल हो जाएंगे। तब उन्होंने 3 तस्बीहात हजरत फातिमा को बताई थी, जिसमें पहली तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की है, सॉरी तीसरे कलमे की है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। दूसरी तस्बीह दरूद शरीफ की है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तस्बीह अस्तगफार की है। इन 3 तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा है। और हर मुसलमान, जो आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है और दीन को फॉलो करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वो इन्हीं 3 तस्बीहात के साथ सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज के बाद इनका एहतमाम करता है। तो मैंने उन तस्बीह की बात करी थी, तूने उनको बना दिया नमाज, क्योंकि तुझे खुद नहीं पता कि तस्बीह किसको कहते हैं।
آیا تو یہاں اسلام پہ بات کر رہے ہیں, مجھ کو ڈیفینڈ کرنے, مجھے سوال پوچھ رہے ہیں, خود تجھے کوئی علم نہیں ہے حسن. ابھی شاید جواب مل گیا ہوگا 10 نمازوں کا, دوبارہ تم ریپیٹ نہیں کرو گے, بولو. ہوگی بات. اب جیسے تم بات کروں, مجھے اجازت ہے؟ نہیں. ہاں, کیونکہ تمہارے اندر کرٹیسزم لینے کا یا بات سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. تمہاری اپنی جو ڈیبیٹ تم ابھی کر رہے تھے میرے پاس وہ سیف ہے. میرے پاس تمہاری بات سننے کا ٹائم ہے, میرے پاس تمہارے جواب سننے کا ٹائم ہے, میرے پاس تمہارے آرگومنٹ سننے کا بھی ٹائم نہ, میرے پاس تمہارا عائشہ رونا سننے کا ٹائم نہیں ہے. میں بات کروں, ہو گئی بات, میں بات کر لوں, میں بول لوں. ارے جب میں چپ ہو گیا اور میں نے تم کو مائک دے دیا تو اب کیا ہر بار میری پرمیشن سے چلو گے؟ تمہاری باری ہے, سیدھا بات کیوں نہیں کرتے بھائی, ہر بار روتے کیوں؟ رونا بند کرو کرو. بات. میں یہ I'm listening. رو کون رہا ہے؟ وہ پبلک دیکھ رہی ہے, کون رو رہا ہے؟ چلو اچھا, بات یہ ہے کہ ابھی تم نے کہا کہ میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ محمد نے خود قرآن لکھا ہے. یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں تم سے, یہ تمہارے جتنے ماڈریٹر ہیں, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں, میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری یہ جو ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ -38 سے سننا شروع کریں. تم یہی کہہ رہے ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن محمد نے خود لکھا ہے. یہ میں لائیو تمہوں کو لائیو دکھا رہا ہوں کہ بندہ کتنا جھوٹا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد نے قرآن لکھا, میں نے کہا یہ قرآن خود محمد نے گڑھا ہے اپنے فائدے کے لیے. میں نے لکھنے کی بات ہی نہیں کری. اچھا, جب میں تم کو صحیح بخاری کا حوالہ دے چکا ہوں دو حدیثوں کا, تو پھر اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد کے مرنے کے بعد قرآن جمع کیا ہے, پہلے ابوبکر نے, پھر عثمان نے. تو میں کیوں کہوں گا, مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں کہوں گا محمد نے قرآن لکھا. یہ سنی سائیڈ آف کمپائلیشن آف قرآن بتا رہے ہو اہل تشیع کہ ہاں یہ کمپائلیشن آف قرآن ضروری نہیں ہے. قرآن آپ کو تبوکی میوزیم میں حضرت عثمان کا اہل تشیع کے نزدیک کون سا قرآن ہے؟ نے وہ قرآن بھی بتا دیں پھر. اب مجھے اہل تشیع کا الگ کوئی قرآن ہے تو وہ بتا دیں, الگ قرآن ہے تمہارا کوئی اہل تشیع کا؟ کمپائلیشن کا جو طریقہ تم بتا رہے ہو نا ان کا الگ ہے. ارے چھوڑ دو یار کمپائلیشن کو, تم اپنا قرآن بتاؤ نا, تمہارے پاس کون سا قرآن ہے؟ میں اپنا قرآن بتا رہا ہوں, میرا سیم قرآن 1400 سال پہلے لکھا ہوا, حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا, ترکی میں پڑا ہوا ہے تبوکی میوزیم میں. لاؤ مجھے دکھاؤ کہ ترکی میں کون سا حضرت عثمان کے ہاتھ کا قرآن لکھا ہوا ہے, دکھاؤ. ابھی گوگل کرو تم تبوکی. او بھائی میں نے کر لیا ہے. کیا وہ تمہارا مکمل ترین قرآن ہے 6236 آیتوں کے ساتھ جو آج موجود ہے؟ وہ ہے کیا وہ قرآن؟ نہیں ہے, نہیں ہے. اور مشکل سے اس کے اندر 15 صفحے ہیں. اور بے وقوف آدمی, مشکل سے اس کے اندر 15 صفحے ہیں, اس میں مکمل قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایگزامپل کے طور پہ میں تمہیں ایگزامپل کے طور پہ اس ٹائم پہ پورا قرآن نہیں لکھا جاتا تھا. تم نے کہا پورا قرآن نہیں لکھا جاتا, تو آج کی تاریخ میں تمہارے ہاتھ میں جو مکمل قرآن ہے پھر یہ کدھر سے آیا؟ سوال تو یہ ہے نا. سینہ چلتا آ رہا ہے, یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. کس کے سینے سے کس کے سینے میں ٹرانسفر ہوا ہے؟ یہ ہم تمام مسلمانوں میں جتنے حفاظ ہیں سب کو سیم قرآن آتا ہے. آپ تو تم تو صحیح بخاری کی نیشن کو مانتے ہی نہیں. صحیح بخاری کی تم جو بھی روایتیں ان کو تو تم مانتے ہی نہیں. اہل تشیع تم تو ان کو انکار کرتے ہو. میں نے کب کہا میں اہل تشیع ہوں؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں, تم نے اہل تشیع کا آرگومنٹ دیا نا بھائی, تو تم کون ہو؟ تم اہل تشیع ہو کہ سنی؟ وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم دیں گے ایک تم دوسرے. اہل سنت والجماعت ہو کہ اہل تشیع ہو؟ پہلے تو تم یہ بتا دو. میں مسلمان ہوں, اہل سنت والجماعت. کون سا؟ بات کی بات ہے, یہ سیکنڈری چیز ہے. او بھائی تم کون سے مسلمان ہو؟ اہل تشیع ہو یا پھر اہل سنت والجماعت ہو؟ کون سے مسلمان ہو تم؟ میں خود کو مسلمان کہتا ہوں. I don't believe in all these things. اور ڈنگر ہے بھائی. اچھا ابو بکر تمہارے لیے خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ عمر تمہارے لیے خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ ہیں. تو پھر تم اہل سنت والجماعت ہو, اہل تشیع نہیں ہو, کیونکہ وہ دونوں ان کو خلیفہ نہیں مانتے. کیوں آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ I believe in امام آدمی ہے کہ پجامہ ہے کیا بھائی تو؟ جب میں کہہ رہا ہوں اہل تشیع عمر اور ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے, آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھائی, ان کی نظر میں ابو بکر اور عمر لانتی ہیں, جہنمی ہیں, اور عثمان بھی. وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے, وہ خلیفہ اول علی کو مانتے ہیں.
ان کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ابو بکر اور عمر کے خلیفہ ہونے کا, اور تو ان کو خلیفہ مانتا ہے, مطلب تو اہل تشیع نہیں ہے, تو اہل سنت والجماعت ہے بھائی. مجھے نہ اگلا پتا نہ پچھلا پتا. امام خمینی اگلا کا پتا جو تیرے کو بڑا پتا. اچھا چل دو چار بھائی, چل ٹھیک ہے, تیرے کو بڑا اگلا پتا ہے نا, اگلا پچھلا سب پتا ہے نا تیرے کو بھائی. تو بتا دے, تو بتا دے میں نے کون سا غلط, تو بتا دے میں نے کون سا غلط بات کری ہے جو جس کو تو ڈینائی کر سکتا. ایک غلط بات بتا دے میری کون سی ہے. امام خمینی کا جا کے فتویٰ پڑھ, امام خمینی کا فتویٰ پڑھ. امام خمینی کا فتویٰ, ابے امام خمینی کا فتویٰ اسلام ہے کہ قرآن و حدیث اسلام ہے؟ نالج ہی نہیں تھی انہوں نے. امام خمینی کا فتویٰ اسلام ہے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث نبوی اسلام ہے. پہلے تو مجھے یہ بتا. اسلام بالکل اللہ تعالیٰ کا دین کتاب میں ہے, قرآن میں, اور پھر ہمارے پاس اس کو فالو کرنے کے لیے اس کی. تو میں امام خمینی کا فتویٰ کیوں پڑھنے جاؤں جب میرے پاس پڑھنے کے لیے قرآن و حدیث ہے؟ کیوں پڑھوں میں امام خمینی کا فتویٰ پھر؟ ہاں, امام خمینی کا فتویٰ اس لیے ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اوپن ہارٹ سرجری حرام ہے کہ حلال نہیں ہے, قرآن میں یا حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ ہاں حلال ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہاں لکھی ہوئی ہے حلال؟ تیرے نبی کی اللہ نے. ہاں, یہ اب یہ بونگی بھائی تیرے نبی کی اللہ نے کی ہے, اگر حرام ہوتی تو اللہ کیوں کرتا؟ بونگیاں کیوں کرتا اللہ؟ بکواس کروا لو جتنی مرضی, بونگیاں کروا لو, نہ اگلا پتا نہ پچھلا. اچھا تم اس بات پہ, اچھا ایک منٹ سنو, اچھا سنو, صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کر کے جنت سے جو لائے ہیں پانی اس میں دھلتے ہیں. تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے بھائی کہ نہیں رکھتا؟ اور میرے بھائی حدیث کی کتابیں, تم اس پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یا نہ مجھے جواب ہے اس کا. ایک سیکنڈ, جو صحیح, اچھا تم مسلمان تھے, تم مجھے بتاؤ بخاری کی یا بھائی سوال کے بدلے سوال نہیں ہوتا مسٹر میاں حسین صاحب. میں نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3207 پہ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بس اتنا بتا. آپ مسلمان تھے نا, آپ مسلمان تھے نا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا بخاری مسلم میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہے, اوتھینٹک ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیا مانتے ہو؟ آپ بتاؤ یار, تم تو بڑے پھرنے کا فرنیٹ تھے نا, تم نے تو 10 نمازیں پڑھی. او بھائی میں مسلمان نہیں ہوں بھائی, سنو, اگر تم میرے سے جواب چاہتے ہو تو میں تو جواب دے رہا ہوں. میاں حسن سنو, یا تو سوال مت پوچھا کرو میرے سے, اور سوال پوچھتے ہو نا تو جواب کے لیے رک جایا کرو. تم میرے سے صحیح بخاری کے بارے میں پوچھ رہے ہو, اور میں تو تمہاری قرآن کو نہیں مانتا, میں تو کہتا ہوں تمہاری قرآن جھوٹی ہے. بے وقوف, میں پوچھ رہا صحیح بخاری کی وجہ آ گئی. مسلم بھی بتا, تو تو مسلمان تھا, تو مسلم بھی بتا. ابے میں اب نہیں ہوں نا, جب میں مسلمان نہیں ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں تمہاری قرآن جھوٹی ہے, میں نہیں مانتا تمہاری قرآن. جب تھا تب کی بتا نا تجھے. یہ اے عائشہ کی ناجائز اولاد, گدھا تھا تیرا محمد جو گدھے پر چڑھ کر چلا گیا تھا 7ویں آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معراج کرنے. اب میرا منہ مت کھلوانا, میں بہت گندی والی چوٹ کروں گا اور تیرے پچھواڑے کو چھوڑ دوں گا, سیدھا انہی کے پچھواڑے پہ میں تشریف پہ ان کی لات ماروں گا جن کی تشریف آوری پہ تو جشن مناتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ذرا تمیز سے, تحمل سے بات کرنا میرے ساتھ, تمیز سے, ورنہ بہت گندی گندی گالیاں دینا جانتا ہوں میں. لیکن میں کرشن کی گوپیوں کے ساتھ بات تو نہیں. ہاں جا تو اپنی اما کا بہن جو کرا لے اگر تجھے کرشن کی گوپیاں کہیں ملتی ہو یا تجھے کرشن ملتے ہو تو جا کر کے تو اپنی اما بہن پیش کر دے ان کو, جا, میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جا کر دے. اگر تیرے پاس اگر ایسا ایکسس ہے, اگر تو کر سکتا ہے تو جا کر لے, اور نہیں کر سکتا ہے تو پھر موضوع پہ بات کر, ٹاپک پہ بات کر. ادھر سے کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ اس آرگومنٹ ختم ہو گئے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے جو تو ادھر جا رہا ہے. گاڑ میں ڈالوں گا گنیش. ویسے گان سے مجھے یاد آیا کہ وہ اجوت نے رسول اللہ کی سواری کری تھی, تو وہ کدھر سے کری تھی, آگے سے کری تھی کہ پیچھے سے کری تھی؟ بھاگ گیا. بھاگ گیا بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں پریپریشن اور آرگیومنٹ لے کر کے آیا کرو یہاں پر. یہ پڑھے کہ سوچ میں آتا ہے یہ تو کوئی ہندو بیٹھ کر کے, کوئی پیدائشی ہندو ہے, کوئی بیٹھ کر کے اسلام کو غلط بول رہا ہے, اس کو تو میں ابھی 2 منٹ میں ٹھیک کرتا ہوں. اسے ابھی بتاؤں گا. آتے ہی سوالات سے شروع ہوا اسلام کے بارے میں, اسلام کیا ہے, کیسا ہے, فلانا ڈمکن. جب سارے سوالوں کے جواب مل گئے, الٹا میں نے اس کو علم دے دیا
और इसको समझ में आ गया कि अब यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, और जो स्टैब्लिश करने के लिए आया था वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो खुद ही खामोश हो गया, बेजुबान हो गया, लाजवाब हो गया, कुछ बचा नहीं है। तो आखिर में फिर आखिरी चारा क्या कि बस गाली दे करके भाग जाओ। तो बस वही हरकत है कि पहले बैसाखी पे जाने की कोशिश करी इधर उधर कृष्णा जी के ऊपर और फलाने के ऊपर, और फिर जो है भाग्य गाली दे करके सीधा। और सुनो और दिमागी अपंगो, गटर छापो, ओए अपंगो, ओए ज़ॉम्बियो, और मेरी बात सुनो और तुम्हारे मोहम्मद का जो कैरेक्टर है ना, उसको धोते धोते साले तुम्हारी नस्लें साबुनों की तरफ बह जाएगी, उसको धो नहीं पाओगे। कृष्णा की बात करते हो, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र हर मामले में सबसे सुपीरियर है। ये तो कुछ 2-4 घटिया गंदे लोग हैं, खोती के खुर कुत्ते के बच्चे, जिन्होंने बैठ करके ये उल्टी सीधी बकवास लिखी है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जिनको आज तुम आर्ग्यूमेंट बना करके बात करते हो। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जानना है तो गीता को पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा। साले 2 कौड़ी के आदमी हो, 2 कौड़ी के नबी को मोहम्मद मानने वालों, तुमको पता चल जाएगा कि अगर कोई वाकई ईश्वर हो सकता है जमीन के ऊपर तो वो कैसा हो सकता है, उसके आदेश कैसे हो सकते हैं, उसकी टीचिंग कैसी हो सकती है। साले तुम बात करते हो कृष्णा के बारे में, कृष्णा का नाम लेने तक की औकात नहीं है साले तुम्हारी। साले अपंगो, दिमागी ज़ॉम्बियो, भैन के टको, जिस दिन तुम्हारा दिल करे उस दिन आकर के मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन कृष्णा के ऊपर मैं तुमको सवालों का जवाब तब दूंगा जब तुम अपने अंधे अकीदे को छोड़ करके आओगे, अपने इस गटर वाले दिमाग को साइड में निकाल करके इसकी सफाई कर करके आओगे, उस दिन जवाब दूंगा तुमको। जब तुम कृष्णा जी को मानते ही नहीं हो, उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तो साले तुम सवाल क्यों करते हो कृष्ण के ऊपर? जो था ही नहीं उसके ऊपर सवाल क्यों करना तुम्हारे अकीदे में? या तो फिर मानो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ईश्वर है, मानो कि भगवान श्री कृष्ण सबके पिता है, ईश्वर है, परमात्मा है। अगर मानते हो फिर उनके ऊपर सवाल उठाओ, फिर मैं तुमको एक्स मुस्लिम समीर जवाब देगा उनके कैरेक्टर के ऊपर। अगर तुम मानते ही नहीं हो, ईश्वर छोड़ो, तुम एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते हो, तो सारे भड़वो क्यों मांगते हो फिर तुम उसके उनके ऊपर सवाल क्यों करते हो फिर, जब तुम उनके एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते? और अपने मोहम्मद को गंदगी को कितना धोगे, वो धोया नहीं जा सकता, नहीं धोया जा सकता। ना तुम्हारा इस्लाम, ये घटिया इस्लाम कभी सच्चा साबित हो सकता है। 2 कौड़ी के लोग, तुम 2 कौड़ी का तुम्हारा दीन, 2 कौड़ी का तुम्हारा नबी, 2 कौड़ी का तुम्हारा सो कॉल्ड अल्लाह। आते हैं साले बात करने, मुझे बताओ उस टाइम की नमाज कौन सी पढ़ते थे? अबे खोते के खुर, तू तो फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ता होगा, पिछवाड़े को धूप लगा करके उठता है तब नमाज पढ़ता है फजर की, तू कजा वो भी। मैं साले तहज्जुद की नमाज बाजमात पढ़ता था, 10 लोग पूरी बाकायदा जमात करते थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए हमारी तबलीगी जमात में। तू आया बच्चा 10 नमाज, तस्बीहात को नमाज कह रहा है, इतना बड़ा ज़ॉम्बी तस्बीह फातिमा को 3 तस्बीहात को नमाज कह रहा है, जबकि 10 नमाजें मैंने उससे अलग इसको गिनवाई गधे को, ज़ॉम्बी साले।